बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक बचा इबलीस तो जो शैतान रजीम है। शुरू करां ना लै अल्लाह दा ओ रहमान रहीम है। मेरे पंजाबी नाल प्यार करने वालिओ, जिथे भी दुनिया के जिस हिस्से च भी हो, अल्लाह तुहानूं सारिआं नूं सुखां च रखे। अज 1 महीना हो गया तुहाडे नाल मुलाकात होया। रोज़े सन, रोज़े रखते रहे हैं। रोज़ियां दे विच फिर आखिर कमज़ोरी भी हो जाती है, बोलिया भी नहीं जाता। तो चलो असी करते तो प्रोग्राम तो भरते रहिंदे, वीडियो भी भरते रहिंदे। शौकत भी बड़ा मजबूर है, इनू भी किते दुख सुख जिंदगी का हिस्सा ने। 2 बारी लाहौर जाना पिया। एक बारी ये भतीजे का उत्ते एक्सीडेंट होया सी, उहदे वास्ते गया। अल्लाह उन्हें शिफा देवे। एक बारी इन्हां दे कोई बजुर्ग उत्थे लाहौर फौत हो गए सन, उस वास्ते गया। वो फिर यदी ईद भी उत्थे इंज ही लंघ गई, उत्थे फौतगी जी उत्थे जनाजा पढ़दे। ये थोड़ी देर हो गई है तो वारस दे ते होर भी दोस्तां दे फोन आउंदे सन भी तुसीं इन्नी देर क्यों करदे हो। ते ओह वास्ते है भी देरां ते जी ते नहीं करदा, जी ते करदा तुहाडे नाल मुलाकातां करदे रहिए, गल्लां बातां करदे रहिए। पर फिर वो जिवें किसी आख्या सी ना, मजबूरियां चाह निखड़ेंदियां ने, बस नाल निखड़दा कोई नहीं। ते सारी खेड हेरी होई किस्मत दी, दे ईद ते लड़दा कोई नहीं। बस एक किस्मत दे रौले हुंदे ने। ते ओह मैं सारे दा सारा ओह सलाम तुहानूं हो गया। अल्लाह सब नूं सुखी देवे। साडे वल्लों सलाम ते साडे मोहतरम मास्टर बरिंदर सिंह जख्मी ते ओह साडे बल साहब ने, उन्हां सब नूं सत श्री ओह करदे हुंदे ने, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एहदा मैं तर्जमा भी किते करांगा। ते वाहे गुरु का वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। ते दूजियां सारे जेह्ड़े मुसलमान भरा ने उन्हां नूं सलाम ते नमस्ते भी ओह हाफिज आंदा हुंदा कई वारी कईयां नूं। ते जेह्ड़े साडे दूजे है ने भरा इंग्लैंड च रहने वाले, उन्हां नूं जेह्ड़े सवेरे वाले ने गुड मॉर्निंग ते गुड जेह्ड़ा गुड आफ्टरनून ते गुड ईवनिंग ते गुड नाइट। सारे जिस जिस टाइम ते है ने सारिआं नूं साडे वल्लों सलाम होवे। एह गल्लां थोड़ियां जिहियां करनियां सन रोज़ियां दे म्हीने च भी। मैं ना ओह ना इक ना इन्ने शौकत दा इक चैनल होर, अमीपुर की दुनिया 19 इन्हें ना भरेआ सी मेरा ख्याल 4 साल पहिलों। 2019 दे विच इत्थे डेरे ते आन। उदों अजे बने नहीं सन, इत्थे हवेली होर तर੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਢਾਰੀ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਸਪਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 100, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਧੁਆ ਕੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ 50 ਰੁਪਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਈਦ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੱਧ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਸ ਕੁਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਿੱਟ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਸਟਿਕਰ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ 70 ਬਣਦੇ ਨੇ, 100 ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਿਊ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੋਂਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਮਹੀਦ ਬਣਨੀ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਈਆ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਫਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਲਾਮ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਰ ਕੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਦਲਿਆ ਸਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਫਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਤੇਰੇ ਬੇਲੀ ਵਾਲ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦੇ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਡੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ।
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਮੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਤਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਵਰ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਮਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇੰਜ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਚੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਟੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰੂਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਖੀਰ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੱਢ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਸ਼ਿਫ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਸ਼ਿਫ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਣ ਉਹ ਤਾਰਿਕ ਡੋਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਬੀ ਲੈਣ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਕਈ ਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਾਫਰ ਮਾਰ ਕੋ ਨਿਊ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਡਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਮਕਈ ਦਾ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਕਤ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚੀ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜੰਦਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਮੇਂ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਰਹੋ ਵਸਦਾ ਰਹੋ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਜੇ ਔਕਾਤ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਔਕਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕਤ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਕਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਸੱਦਣ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਕਾਣਾ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਗੋ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਾ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਕਰਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ 3 ਵਾਰੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਨਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗਜ਼ਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਰਾ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਤਰਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤਰਾ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਰੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਕਾਤ ਮੇਂ ਰਹੋ ਫੇਲਨ ਮਫਾਇਲਨ ਉਹ ਕੁਆਫੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਕਾਤ ਮੇਂ ਰਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਕਾਤ ਮੇਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਸ਼ੌਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਧੁੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ 2 ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਮਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਨਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਨਾਵਾਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਰਦੂ ਇਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਰਾ ਮਿਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਵਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਇਨਵਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਕਾਤ ਮੇਂ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ। ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫਾਇਲੁਨ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈਏ
ਕਾਲੀ ਤੇ ਗੁੱਤ ਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਦੀ ਏ ਰਾਣੀਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਉਹ ਫਾਇਲੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਕਤ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲ 'ਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹਲੋਚਤਾਲ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੇਸਕੂਨੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਔਕਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਔਕਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਨਾਮੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇ ਔਕਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਡਾ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੋ ਔਕਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਔਕਾਤ 'ਚ ਆ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।